дуруд бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. Шалогул хоҷа ҳастам, ҳамроҳатон. Имрӯз 15 декабр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. хонаводаи қурбонии садамаи маргбор дар вилояти Суғд аз оилаи паҳлавонони Усту Пировҳо ҷуброн талаб дорад. Onam asıl bir tariki mi yakınlardan çıkış diyen khasti Xudo qilgan ko'rishi degish. вакилони маҷлиси намояндагон сӯзишномаи истирдод миёни Тоҷикистон ва Маҷористонро ба тасвиб расониданд. устое ки дар як хонаи танг доираҳои бузург месозад ва ё чӣ гуна муроҷиатҳои сокини Кӯло барои ҷудо кардани замин ба хотири бунёди устухона натиҷа надодааст. ҳамагӣ 10 соти хай. Ман шукри Худо соҳиби 4 бачача чӣ харидӣ. муфаттишони раёсати вазорати корҳои дохилӣ ба таҳқиқи садамаи маргборе пардохтанд ки охири ҳафтаи гузашта дар вилояти Суғд ба амал омадааст. Дар ин фалокат устоди шинохтаи варзиши гӯштӣ дар Тоҷикистон Усту Пиров муттаҳам мешавад ки аз беэҳтиётӣ роҳгузарро пахш кардааст. Фарзон Муҳаммадӣ талош намуд бо хонаводаи маъруфи Усту Пировҳо ва ҳамҷониби ҷабрида суҳбат кунад. мақомот Усту Пиров падари паҳлавони шинохтаи тоҷик Комроншоҳи Устопириёнро дар як садамаи нақлиётӣ ки бар асари он сокини 50-солаи Суғд ҳалок шудааст гумонбар медонад. ҳодиса шоми 10 декабр дар шоҳрои Душанбеи Чаноқ, инҷо наздикии пули Дӯстӣ маъруф ба мости Хитой, ҳудуди ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рух додааст. ва ба гуфтаи мақомот Усту Пиров ронандаи мошини Kia Sportage ин сокини Хуҷандро зер кардааст. дар риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба радиои Озодӣ гуфтанд ки Усту Пиров пиёдагард Баҳром Ҳоҷиеви 50-соларо ки аз тарафи рост ба чапи роҳ мегузашт пахш кард. ба гуфтаи мақомот дар натиҷа пиёдагард аз захмҳои бардоштааш вафот кардааст. дар роҳе ки садама рух додааст аломати роҳи пиёдагард дида намешавад ва маълум нест ки Баҳром Ҳоҷиев чаро аз ин қисмати роҳ убур кардааст. рӯзи 15 декабр бо пайвандони Устопириён дар манзили зисти шахси фавтида вохӯрдем. онҳо ба хонаводаи шахси фавтида кӯмаки молӣ карданд, вале нахостанд бо мо суҳбат кунанд. Баҳодур Ҳоҷиев писари Баҳром Ҳоҷиев дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт ки он шом интизори бозгашти падараш аз кор буданд. ӯ дар корхонаи Само ба ҳайси устои василаҳои барқасонӣ кор мекардааст. ин хонавода ҳоло барои марги падараш ҷуброн талаб дорад. Onam asıl bir tariki mi yakınlardan çıkış diyen khasti Xudo qilgan ko'rishi degish. Akım ayonash hemen ki hemen hodise şudagi padarashon guftan ki in kora man qildik va odam o'zi holatshon bad budas. Pisaronshon ondan xey guftan ki banisi xoraftan sana mufti malash naqshvan va sham biyon Xudo xayrit etsin. дар робита ба ин садама санҷишро муфаттишони раёсати вазорати корҳои дохилӣ пеш мебаранд. Устопириён бо моддаи 212 яъне вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт муттаҳам мешавад. Устопиров падари варзишгарони номии Комроншоҳ Устопириён ва Фаридун Устопириён ва устоди шинохтаи варзиши гӯштӣ дар Тоҷикистон аст. вай дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ва шаҳри Хуҷанд мактабҳои варзишӣ дорад ва ба даҳҳо ҷавон ҳамроҳи писаронаш намудҳои варзиши гӯштиро меомӯзонад. Фарзон Муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Тоҷикистону Маҷористон барои истирдоди ҷинояткорон ё афроде ки дар таъқиби ҷиноӣ қарор доранд ба созиш расиданд. Вакилони Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон субҳи имрӯз дар ҷаласаи навбатии худ аз тарҳи ин созишнома якдилона ҷонибдорӣ намуда, ҳадаф аз онро рушди ҳамкорӣ миёни кишварҳо номиданд. Вале коршиносон аз ҳоло тахмин мезананд ки ҳукумати Тоҷикистон бо истифода аз ин санад мехоҳад таҳони мухолифони сиёсии худро бандад, онҳоро зери фишор қарор дода ба кишвар баргардонад. тафсилот дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ.
پارلمانی تاجیکستان سازشنامه استرداد میان تاجیکستان و مجاریستان را به تصویب رساند. این نخستین سازشنامه استرداد میان تاجیکستان و کشورهای اتحاد اروپا است. دلشاد طلبکزاده معاون دادستان کلی تاجیکستان ضمن معرفی طرح سازشنامه هدف آن را تقویت همکاری در بخش استرداد طرفین جنایتکاران و افراد در تعقیب قرار داشته عنوان کرد. غیر از این شرطنامه نام برده با مقصد مبارزه بر ضد جنایتکاری در سطح ترانسملی به جنایتکاران ندادن امکانیت از جوابگری دور ماندن به طور دخلدار تامین کردن حمایت حقوق و آزادی‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان آماده و به امضا رسانیده شده است. با قول دلشاد طلبکزاده تصویب سازشنامه استرداد میان تاجیکستان و مجاریستان پیامد منفی سیاسی و یا اجتماعی ندارد. همزمان باید قید نمود که طبق شرطنامه استرداد به عمل برآورده نمی شود اگر طرف درخواست شونده جنایت را همچون جنایت سیاسی اعتراف کند یا برای گمانی از جانب درخواست کننده با مقصد همچون جنایت سیاسی اعتراف کند یا برای گمانی از جانب درخواست کننده با مقصد تعقیب برای نژاد، مذهب، ملت یا عقیده سیاسی درخواست کردن استرداد اساسی کافی داشته باشد. هرچند وکیلان پارلمان تاجیکستان هدف از تصویب سازشنامه استرداد با مجاریستان را فشار به مخالفان حکومت نمیدانند، اما کارشناسان نظری دیگر دارند. با قول عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی، تاجیکستان با به دست آوردن سازشنامه استرداد با مجاریستان هدف فشار آوردن به مخالفان سیاسی حکومت را دارد، ولی میگوید قانون‌های اتحاد اروپا با مجاریستان امکان نمیدهند که این کار را انجام دهد. قانون‌هایی که از جانب خود اتحاد اروپا قبول کرده میشد اونها نسبت به قانون‌های داخلی کشورها ولایت دارند و به این خاطر گمان نکنند که مجاریستان تواند به رضایت ساختارهای عمومی اروپایی این کار را کند. پارلمانی تاجیکستان همچنین در این جلسه خود سازشنامه‌ای به یکدیگر سپاریدن محکوم شدگان با مجاریستان را تصویب کرد. حالا تاجیکستان و مجاریستان در کشورهای همدیگر محبوسان ندارند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید و من موضوع را ادامه میدیم. بر روی خط شهروندان قزاقستان که احتمال می رود هدف برنامه اسرائیلی جاسوسی پگاسوس قرار گرفتن نام‌های نو اضافه شد. سازمان بین‌المللی حقوق بشر امنستی اینترنشنال معلوم کرد که تلفن‌های دستی کم 4 فعال حرکت جمعیتی اویان قزاقستان رخنه شده است. برنامه پگاسوس امکان دارد توسط پیامک‌های عادی وارد تلفن شده معلومات را رباید و مکالمه‌ها را بخواند. گزارش تلویزیون نستایش وریمه در این زمینه را طاهری سفر تقدیم میکند. جنجال نرم افزار جاسوسی پگاسوس که بعد تلفن‌های موبیلی راه یافته است تا تابستان امسال ادامه دارد. هر دفعه متخصصان نام آدمانی را آشکار میکنند که خدمات مخصوص از پس آنها جاسوسی کردند. اگر در آغاز نام منصبداران بلندپایه، حامی حقوق و روزنامه‌نگاران اعلان شد، حالا نام فعالان مدنی هم رو زده است. عزت ابیلسیت یکی از آنهاست. دانشجوی سال دوم دانشگاه طبی از شنیدن این خبر تعجب نکرد. میگوید بار اول نیست که برای فعالیتش زیر نظارت قرار گرفته است. این عادلانه نیست، اما شما هیچ کار کرده نمیتوانید و باید طاقت کنید، زیرا سیستم چنین است. حالا این برعکس انگیزه میدهد که نیرو بگیرم، زیرا عمل ما قانونی است. ما هیچ چیز را پایمال نمیکنیم. حکومتداران دوست نمی‌دارند و من از عقیده خود دست کشیدنی نیستم. برای حقوق خود و حقوق مردم قزاقستان مبارزه را ادامه می‌دهم. نام دیگر در روی خط دیمش الجانوف است. سیاستشناس و نماینده جنبش اویان قزاقستان میگوید از دیر باز پی می‌برد که از پسش جاسوسی می‌کنند. شبههایش بعد یک اعلان شرکت اپل تصدیق شد. شرکت گفته است که تلفن او شاید توسط پگاسوس نظارت شده باشد. در این حالت نه تنها فعالان سیاسی و یا مخالفین آسیب پذیرند. در این رویخط در اول رئیس جمهوری فعلی و هم شماری از افراد شامل بودند که با مقام‌های بلندپایه قزاقستان ارتباط دارند. من فکر میکنم که این برای تمام جامعه خطر ایجاد میکند. آدمان معلومات شخصی خود را محافظت کردن نمیتوانند. با گفته متخصصان خارجی در مجموع در روی خط قزاقستانی پگاسوس بیش از 2000 نام از جمله نام پرزیدنت قاسم جمارت توقایف، سروزیر اسکر مامین و شهردار الماتو بقیتجان سگینتویف جای دارد. بسیاری از نام‌ها تا حال معلوم نیست.
عین زمان عفو بین الملل مقامات قزاقستان را به جاسوسی متهم کرده خواسته است که حقوق شهروندان خود را پایمال نکند. این قضیه باری دیگر ثابت میکند که حکومت‌ها در سراسر جهان نرم افزار جاسوسی را انتخاب میکنند. هدف آنها خاموش کردن فعالان جامعه و پخش نمودن مخالفان است. کشورهای سراسر جهان باید فوراً به صادرات، فروش و استفاده تجهیزات نظارتی الکترونی مراتوری جاری کنند تا آن دمی که چهارچوبه معیاری عمومی مطابق به حقوق انسان عملی شود. مقامات قزاقستان جنجال جاسوسی با نرم افزار پیگاسوس را شرح نمی‌دهند. تابستان امسال خدمات مطبوعات حکومت گفت مسئله را بررسی دارند ولی تا حال چیزی دقیق نگفتند. جالب آن است که تهیه‌گران پیگاسوس میگویند در قزاقستان مقامات فرمایشگری جاسوسی بودند، در حالی که در دولت‌های دیگر احتمالاً خدمات مخفی کشورهای رقیب سیاستمداران را جاسوسی می‌کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک روستای کلوبی با ساختن دایره‌های بزرگ اصلا یک رویه نوی به مانند دایره نوازی دست جمعی را بنیاد کرده است. دایره‌های عظیمی او نه تنها در تاجیکستان بلکه در خارج کشور نیز خریدار دارند. این هم در حالی است که این روستای جوان برای دایره سازی شرایط مساعد ندارد و گذشته از این به فرزندان خردسالش نیز میتواند بی خطر نباشد. محمود جان رحمتزاده موضوع ادامه می‌دهد. زنهای دایره نواز نواختن بزرگترین دایره را تمرین دارند. دست جمعی دایره زدن برای آنها تجربه نو است. این سیومی دایره ساخته اوستا سینودیر است که آن را بزرگترین دایره در منطقه می‌دانند. دایره‌ای که 1/80 با مثل او دایره در جهان دیگر نیست. ساختیم در سال رشد سیاسی در بودشوی سال رشد سیاسی و در 30 سالگی با محترم جناب ولی توفاش کردیم. برای ساختن دایره رکوردی سینودیر حیدروفی 33 ساله 1 سال آمادگی دیده است. سینودیر برای یافتن پوست گاوی بزرگ چندین منطقه ها را گشته است. بعد پیدا کردن پوست آن را در 2 ماه ساخته به استفاده داده است. مهنت سینودیر را هم پرزیدنت با 15,000 سومانی قدر کرده است. دایره سیومی که او ساخته است بزرگتر از 2 دایره قبلیش است. هنرمند شب و روز برای تکمیل هنرش تلاش دارد ولی شکایت دارد که هنرش در کلوب قدر نمی شود. گله او هم در آن است که در یک خانه تنگ هم زندگی و هم استاگری می کند. با وجود مراجعت هایش به رئیسان سابق برای جدا کردن زمین و ساختن یک استاخانه زمانوی به او زمین جدا نکرده اند. اسباب های کاری او به فرزندانش خطر دارد ولی او راهی برای جدا کردن استاخانه‌اش از منزل زیستش را ندارد. به هر جامعه همگی دست صوتی خیلی من شکل خدا صاحب 4 بچه چی خریدی دیگه در این جای تنگ با این اپارات‌های با این ستانک‌های ما دارم به حد خطر نمی هر روزه ما خطرم خیلی چی بکنم. سال 2018 رادیوی آزادی از ساختن دومین دایره بزرگ سینودیر گزارش داده بود. بعد این گزارش یک گروه فرهنگ دوستان از روسیه به او تجهیزات‌های اوستاگی تقدیم کرده اند. حالا این تجهیزات‌ها کار سینودیر را آسان کرده است. ساختن دایره بزرگ هم در 2 ماه با این تجهیزات‌های مدرن انجام شده است. سینودیر حیدروف تا 3 سال پیش با تجهیزات‌های کهنه و فرسوده 10 نوع سازهای ملی می‌ساخت. اکنون او این شماره را به 13 عدد رسانده است. خریدار هم از اسرائیل، آمریکا و اتحاد اروپا پیدا کرده است. قصد دارد با یافتن پوست و مبلغ 4مین دایره بزرگش را ساخته به رکوردهای گینس پیشنهاد کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. و سال آینده مجرمی که با پتنت کار میکنند در منطقه مختار خانتی منسیسکی روسیه حق رانندن تاکسی و یا میکرواتوبوس را نخواهند داشت. فرمانی که در این زمینه از جانب والی این منطقه ناتالیا کامارووا صادر شده است چند نمود فعالیت دیگر را نیز برای شهروندان خارجی محدود میکند. از جمله به مجرم کاری در دوام سال 2022 در ساحه خدمت رسانی مربوط به غذا و معارف نیز اجازه کار داده نمیشود. بینندگان عزیز، فرصتی که در برنامه امروز داشتیم به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیوی آزادی گذاشته می شود. ملاقاتی بعدی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.